From bottom of our heart, we are inviting all the devotees from around the globe, all the santos, haribhaktos, ladies, gentlemen, kids, everyone to be part of this celebration of 200 years of Shikshapatri named as Samaya. In this Samaya Utsav, obviously there will be the Katha, the Yagna, the Mahapuja, the Vedashala, the Gaushala, food for everyone. But apart from that, there are very good some new things. Especially, I must mention the Code of Light exhibition. Shikshapatri is not just a book of religious teaching, but it's also a book of how to live a life, how to be successful in your family, in relations, in business, even in a society. So this exhibition, using all the technologies available in this world, AR, VR, obviously AI, using everything, a very good exhibition will be there. Also there will be the documentary about Shikshapatris. Also there will be the kids area, the Make in India dome. And I must mention the solar park. During this celebration, the Sabha Mandap, whatever the energy consumed in the Sabha Mandap will be produced by solar panels in this ground only. So there will be the mandirs also. There are so many things is beyond my, there are so many things which I can't explain. So please be part of this Utsav. Again, from bottom of our heart, we all the Santos, all the Haribhaktos, inviting all of you with your friends and family to be part of this celebration. And I guarantee you, this is the once in a lifetime experience, and in these 5 days, even for the 1 day or 2 days, once you be here, it will be memory of your lifetime. Also, the celebration is not only for joy, but also it's a celebration of learning. In these 5 days of celebration, it's 5 days of Utsav, we all learn something new from the Shikshapatri, from Bhagavan, and we all have the chance to get darshan of Maharaj Shri, Mota Maharaj Shri, Lalji Maharaj Shri, Gadiwala Shri, Sri Raja, Mota Maharaj Shri, all the Santos from different places, and obviously all the Haribhaktos from around the globe. So please, once again, from the Kalupur Mandir and from entire the team Samayo, we will be inviting you to be part of this celebration. સુંદર મજાનો ઉજવાતો આ 200મો વાર્ષિક એવો શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ, એવો એ સમયનો આ મહોત્સવ જેની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ શિક્ષાપત્રીને 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે એ નિમિત્તનો આ મહોત્સવ છે. વાલા ભક્તજનો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ શિક્ષાપત્રીને લખે 200 વર્ષ થયા. એ શિક્ષાપત્રી જેની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે અનેક પ્રકારની પોતાના ભક્તજનોને અને અન્ય મનુષ્યને ઉપયોગી થાય એવી આજ્ઞાઓ કરી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ લખેલી શિક્ષાપત્રી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ જોવા જઈએ તો મુંબઈની યુનિવર્સિટીમાં MA ક્લાસની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓફ લાઈફ એ સુંદર મજાનો સબ્જેક્ટ છે. એની અંદર શિક્ષાપત્રી ભણાવવામાં આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રી કલ્યાણ માટે જ નહીં, એકલી આધ્યાત્મિકતા માટે નહીં, પણ વ્યવહારિકતા માટે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ શિક્ષાપત્રી આપણ સૌ કોઈને આપેલી છે. એટલા માટે સંતો અને શાસ્ત્રકારો એમ કહે છે કે શિક્ષાપત્રી ગાગરમાં સાગર સમાન છે. અનેક શાસ્ત્રોનો સાર એની અંદર સમાવેલો છે. આવી રીતે શિક્ષાપત્રી અનેક જીવ એને ઉપયોગી છે. આવી સુંદર મજાની ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ શિક્ષાપત્રી આપી છે. એનો 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે, એના નિમિત્તનો આ સમયો છે. સમયો એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે શિક્ષાપત્રી લખી એ શિક્ષાપત્રી લેખનને 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે આજ્ઞાઓ કરી છે એ જન જન સુધી પહોંચે એવો પ્રયત્ન આ સમય ઉત્સવ દ્વારા અમે કરીએ છીએ. આપ આ ઉત્સવની અંદર કંઈક નવું નજરાણું આપ સૌને જોવા મળશે. હરિભક્તોને એ શિક્ષાપત્રીની અંદર રહેલી એ ભગવાનની આજ્ઞાઓ એ જન જન સુધી પહોંચે એવો પ્રયત્ન એ કાલુપુર મંદિર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આજના સમયની અંદર આપણે આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને ધીરે ધીરે ભૂલતા જતા હોય છે,
પણ વિદેશથી જે હરિભક્તો આવતા હોય, એમના દીકરા દીકરીઓ આવતા હોય, એમને પણ આપણી સંસ્કૃતિનું એમને દર્શન થાય એવા શુભ હેતુથી અમે અહીંયા વેદશાળાનું પણ ખૂબ સુંદર આયોજન છે. આખી એક વેદશાળા બનાવવામાં આવી છે. એ 4 બ્રાહ્મણો અલગ અલગ વેદનું પાઠન કરી અને જે વેદને અત્યારે આપણે ભૂલતા જઈએ છીએ એ વેદના દર્શન પણ આપને આ સમયની અંદર થશે. આવા અનેક આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણો જે વારસો છે, એના દર્શન આપને અહીંયા થવાના છે. એ સમયો માત્ર સમયો નહીં, પણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વહસ્તે લખેલી શિક્ષાપત્રી, અને એ શિક્ષાપત્રીની અંદર ભગવાનની સ્વયં પરા વાણી છે. ભગવાને આપણને બધાને જીવન જીવવાની સાચી રીતિ, સાચી નીતિ આપણને શીખવાડે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે 212 શ્લોકની અંદર આપણને બધાને એવી રીતે શીખવાડી છે કે આપણે બધાએ આખી જિંદગી સુધી માત્ર 212 શ્લોકનું જ જો પાલન કરી અને બીજા કોઈ શાસ્ત્ર કદાચ ન વાંચી શકે ને તો એ આપણું જીવન ધન્ય બની જાય છે. અને એ ભગવાને આલોકને વિશે દેશ દેશાંતરો સુધી આ શિક્ષાપત્રી, આ જ્ઞાન પહોંચાડ્યું છે. અને શિક્ષાપત્રીની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને બધાને પંચવર્તમાન આપ્યા છે: દારૂ, જુગાર, માંસ, પરસ્ત્રી સંગ અને ચોરી. એના સિવાયના ભગવાને આપણને બધાને સૌના ભાગે પડતા શ્લોકો કહેતા નિયમો આપ્યા છે મહારાજે. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણા બધા માટે કલ્યાણના કળશ ચડાવ્યા અને ભગવાને આપણા બધાના માટે મોક્ષના દ્વાર મહારાજે ખુલ્લા મૂક્યા છે. એવું સરસ મજાનો દિવ્ય અલૌકિક આ શિક્ષાપત્રીનો મહિમા છે. અને અનેક ગણો મહિમા આપણે આ સમયના માધ્યમથી આપણે બધાએ જાણીશું, માણીશું. અને આ સમયો એક એવો સમય બની જાય કે આ જગતમાં, આ વિશ્વમાં એનો દિગ્વિજય થાય, ચારે બાજુ એનો ગંજ હંમેશા માટે વાલા ભક્તજનો એવો પડકાર રહે કે જ્યારે આંખો ખોલે ને ત્યારે આ સમયો, આ પ્રસંગ, આ મહોત્સવ આપણને બધાને યાદ આવે એવો આજનો આ સમયો છે. શિક્ષાપત્રી એ યુવાનો માટે ખૂબ આદર્શ બની રહી છે અને જીવનની અંદર ડગલે ને પગલે કેવી રીતે જીવન જીવવું, જીવનની અંદર શું કરવું, શું ન કરવું, શું સાચું, શું ખોટું, એનું માર્ગદર્શન જો આપતું હોય તો માત્ર ને માત્ર શિક્ષાપત્રી આપે છે. 23/1/26 થી 27/1/26 સુધી જે આગામી ઉત્સવ ઉજવનારો છે એ ઉત્સવ માત્ર ને માત્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આશ્રિતજનો માટે અને સમગ્ર પ્રજાજનો માટે છે. કારણ કે શિક્ષાપત્રી એ તમામ યુવાનો માટે ઉત્કર્ષ એક ગ્રંથ છે. અને જો શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જીવનની અંદર વર્તશું તો જીવનની અંદર કોઈ જ તમારે પરિસ્થિતિની અંદર ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવશે એનો સામનો કરી શકશું. ખાસ કરી તમામ યુવા મિત્રો એ આવનારો ઉત્સવની અંદર એ માત્ર ને માત્ર જે એના બાળનગરી પ્રદર્શન છે, જે અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે, એ કાર્યક્રમો થકી આ કાર્યક્રમો જીવનમાં ઉતારી એને આદર્શ બનાવી એ તમારા જીવનની અંદર યાદગાર બની શકે એવો માણવા જોગો ઉત્સવ એટલે સમય ઉત્સવ. વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસી વૃંદાવન વિહારમ તમ શ્રી કૃષ્ણમ હૃદય ચિંતે. શિક્ષાપત્રીના પહેલા જ શ્લોકની અંદર શિક્ષાપત્રી વ શબ્દથી શરૂઆત કરેલી છે. વ શબ્દ અમૃત બીજ છે અને શિક્ષાપત્રી અમૃતનો કળશ છે. શિક્ષાપત્રી એટલે સર્વ શાસ્ત્રનો સાર. શિક્ષાપત્રી એટલે સર્વ જીવ હિતાવ. આવી શિક્ષાપત્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણા બધાને માટે લખ્યું હોય, એના 200 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય તે નિમિત્તે ખૂબ સુંદર મજાનું શિક્ષાપત્રી સમયાનું આયોજન થયું છે. ખૂબ ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી અનેકવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રસંગોની સાથે ખૂબ દિવ્યતાથી આ પ્રસંગને માણવા માટે અમારું ખૂબ ભાવભીનું આમંત્રણ છે. વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસી વૃંદાવન વિહારંતમ શ્રી કૃષ્ણમ હૃદય ચિંતાય. ભગવાન શ્રી હરિએ બાથમાં લઈ અને પધરાવેલા એવા ભગવાન શ્રી નરનારાયણ દેવ. આ મહોત્સવ એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે 200 વર્ષ પહેલા શિક્ષાપત્રી જેવા મહાન ગ્રંથની રચના કરી કે જે ગ્રંથ એટલે આલોક અને પરલોકને વિશે આ જીવાત્માને સુખને આપનારો છે એવો મહાન ગ્રંથ છે. પ્રથમ શ્લોકની વાત કરીએ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વપ્રથમ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનનું ચિંતન કરવું. જીવનની શરૂઆત છે ભગવત ચિંતનથી કરશો એવો રૂડો સંદેશ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ્યારે આપ્યો હોય ત્યારે ભક્તજનો એ મહામહોત્સવ સમયો જ્યારે ભવ્યતાથી ધામધૂમથી ઉજવવાનો હોય ત્યારે આવો ભક્તજનો આગામી તારીખ 23 જાન્યુઆરીથી 27 જાન્યુઆરી પર્વ ગ્રાઉન્ડની અંદર
ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવાનો છે, ત્યારે ધામધૂમથી ઉત્સવ સમયનો લાભ લેવા માટે થઈ અને સૌ ભક્તજનો વહેલા આ ઉત્સવની અંદર સૌ કોઈ ભક્તજનો જોડાશો એવું સૌ ભક્તજનોને ભાવભેરું આમંત્રણ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જગતના જીવો માટે સર્વ જીવ હિતાવહ એ સંદેશો ભગવાન શ્રી હરિએ જન પ્રત્યે પહોંચે, અનેક જીવનું કલ્યાણ થાય, પામર જેવા પામરનું પણ કલ્યાણ થાય એવી ભગવાન શ્રી હરિએ સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્વહસ્તે શિક્ષાપત્રી રચી અને 212 શ્લોક લખી અને જગતને આપ્યા. પોતાના ભક્તજનોને સુખી થવા માટે આવી સુંદર શિક્ષાપત્રી લખી અને એ શિક્ષાપત્રીને આજે 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું જે બંધારણ છે એ બંધારણ એટલે આ શિક્ષાપત્રી એવી 212 શ્લોકમાં આપેલી છે. અને એ જે જીવ એ અનુસરે છે, એનું પાલન કરે છે, એ સુખી થાય છે. શ્રીજી મહારાજે એક વચન કેવા શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યા છે, આત્મઘાતસ્તુ તીર્થેપી ન કર્તવ્યશ્ચ ન કૃદાત અયોગ્યા ચરણાત કાપી ન વિશોધ બંધનાદિના. આ શિક્ષાપત્રીના 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. એ નિમિત્તે કાલુપુર સંસ્થા તરફથી આવો દિવ્ય અને અદ્ભુત જગતના જન પ્રત્યે પહોંચે, દેશ અને દુનિયાના હરિભક્તો અહીં આવી અને આ સમયમાં લાભ લેશે. અને આ સમયો એ જીવનમાં એક સંભારણું થાય અને જીવનમાં યાદગાર પ્રસંગ બની રહે. અંતકાળ સુધી આ એક સમયો યાદ રહી જાય. 5 દિવસનો આ સમયો છે, તારીખ 23 જાન્યુઆરીથી 27 જાન્યુઆરી સુધી આ મહાન ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે. એમાં ખૂબ બધા ભક્તો લાભ લેજો અને દેશ અને વિદેશના હરિભક્તો અહીં લાભ લઈ અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવશે અને કાયમને માટે એક જીવનનું સંભારણું થશે એવો આ સમયો થઈ રહ્યો છે. વિશ્વનું સૌપ્રથમ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર અમદાવાદ આયોજિત શિક્ષાપત્રી સમયો તારીખ 23 થી 27 જાન્યુઆરી 2026 આપણે સર્વે સંતો હરિભક્તો સાથે મળી અને આ મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આ મહોત્સવની અંદર જોવાલાયક અનેક દ્રશ્યો, માણવાલાયક અનેક એવી એક્ટિવિટીઝ એનો લાભ લેવા માટે આપ સર્વે હરિભક્તો પરિવાર સહિત તારીખ 23 થી 27 જાન્યુઆરી 5 દિવસ સુધી મહોત્સવ સ્થળે પધારો અને આ મહોત્સવનો લાભ લો એવી આપ સર્વેને ખાસ નમ્ર વિનંતી અને હાર્દિક આમંત્રણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર વિશ્વનું સૌપ્રથમ મંદિર એના શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ 200 વર્ષના શિક્ષાપત્રી મહોત્સવના ઉપલક્ષમાં આપણે આ ઉત્સવમાં ઘણી પ્રવૃત્તિઓ થઈ, ઘણી બધી અત્યારે ચાલી રહી છે, જેવી કે સામાજિક સેવા હોય, કોઈ આર્થિક સહાય હોય. અને આ સમય મહોત્સવ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વહસ્તે લખેલી શિક્ષાપત્રી, એ શિક્ષાપત્રી એ આપણા જીવનમાં કાયમ માટે એક આદર્શ બની રહે એવું શ્રીજી મહારાજે આપણને અનમોલ ભેટ આપી છે. અને આ હરિભક્તોને ખાસ શિક્ષાપત્રી તો એક આદર્શ આપણું છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વહસ્તે લખી કે બધા જ ભગવાનના મંદિર જતા હોય આપણે, તો માતાજીનું મંદિર આવતું હોય, શિવજીનું મંદિર આવતું હોય કે સ્વામિનારાયણ મંદિર આવતું હોય, કોઈ પણ આદિ મંદિર આવતા હોય એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને પ્રેરણા કરી છે કે બધા મંદિરોને નમસ્કાર કરવા અને આપણે બધા ભગવાનનો આદર કરવો એવું આ શિક્ષાપત્રીમાં લખેલું છે. અને આ શિક્ષાપત્રી 212 શ્લોક રૂપી શિક્ષાપત્રી એ કાયમ માટે આપણા જીવનમાં માર્ગદર્શિકા બને. એટલે આપણે આ ઉત્સવમાં રખીના ભૂલે જતા બધા ખાસ પધારજો. સર્વાવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાને આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે સર્વજીવ હિતાવહના સંદેશાને ધ્યાનમાં રાખી વૈદિક સનાતની સંસ્કૃતિના 350 શાસ્ત્રોના સારરૂપ શિક્ષાપત્રી જે લખી એ શિક્ષાપત્રી લેખનના 200 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આગામી 23મી જાન્યુઆરી 2026 માહ સુધી પંચમીના પવિત્ર દિવસે કાલુપુર સંસ્થા દ્વારા 200 વર્ષના શિક્ષાપત્રી લેખનના અહીંયા પૂર્ણ જ્યારે થઈ રહ્યા છે ત્યારે એક સમયા ઉત્સવનું ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. આ સમયો એક એવું માધ્યમ છે કે અનેક જગતના જીવાત્માઓને પોતાના આત્મકલ્યાણ સાધવા માટેનું પણ અનેરું સાધન છે. આધ્યાત્મિકતાની ઉણપ જો
માનવ જીવનની અંદર કદાચ હોય તો આ સમયાના માધ્યમે કરી અને આધ્યાત્મિકતાની ઉણપ પણ દૂર થાય એવું આ માધ્યમ એટલે આ સમયો છે કે જે સમયાની અંદર ધાર્મિક કાર્યો તો છે જ, પણ સાથે સાથે એમાં સામાજિક બહુ અતિ રૂડા અને અતિ સુંદર કાર્યો છે. આ શિક્ષાપત્રીના 212 શ્લોક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો અનુયાયી તો અનુસરીને જીવન જીવે છે અને સુખી છે જ, પણ એના સિવાય કોઈ પરોક્ષનો ભક્તજન પણ જો આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે પોતાનું જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરે તો આ શિક્ષાપત્રીના માધ્યમે કરી જરૂર ચોક્કસ એટલું કહી શકું કે એના પોતાના જીવનની અંદર ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારેય પુરુષાર્થની સિદ્ધિને પામે એવી આ લૌકિક શિક્ષાપત્રી છે. તો આ શિક્ષાપત્રીનો સમયો જ્યારે ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સર્વે ભારતવાસી ભક્તજનોને દેશ વિદેશમાં વસતા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના તથા અન્ય સંપ્રદાયના ભક્તજનોને આ સમયા મહોત્સવનો દિવ્ય અને અનેરો લાભ લેવા માટે અમે હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે શિક્ષાપત્રી લખી અને મહારાજે શિક્ષાપત્રીની અંદર કહ્યું કે મારી વાણી એ જ મારું સ્વરૂપ છે. આ શિક્ષાપત્રી એટલે સદાચારનો ગ્રંથ છે. માત્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સત્સંગીઓ નહીં, પણ આ જગતના તમામ સત્સંગીઓ કે બિન સત્સંગી તમામ હરિભક્તો માટેનો આ એક સુંદર અને સદાચાર રૂપી ગ્રંથ છે. 350 શાસ્ત્રોનો સાર સમાવી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને એક નાનો એવો ગ્રંથ તૈયાર કર્યો, જેની અંદર મહારાજે વિધિ અને નિષેધ આવા 2 સુંદર મજાના વિભાગ કર્યા કે આ જગતના જીવોને સુખી થવા માટે આટલું કરવું જોઈએ, આટલું ન કરવું જોઈએ. આવો સુંદર એક ગ્રંથ તૈયાર કરી 212 શ્લોક આ જગતના જીવોને જીવવા માટે આપ્યા છે. અને એ શિક્ષાપત્રીને જ્યારે 23 જાન્યુઆરીથી 27 જાન્યુઆરી 200 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય ત્યારે સમયો મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવવાનો હોય. આ સમયો મહોત્સવ એ જીવનનો અનુભવનો ઉત્સવ છે. અહીંયા જે પણ કંઈ આયોજનો થશે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થશે, એના સિવાયના જેટલા આયોજનો છે એ તમામ આયોજનો ભક્તિસભર આયોજનો છે અને સાથે સાથે આપણા જીવનની અંદર પ્રેક્ટિકલ આપણને એનો અનુભવ પણ કરાવશે શિક્ષાપત્રી દ્વારા. અમને તમને જણાવતા બહુ આનંદ થાય છે કે આ મહોત્સવનો લાભ લેવાનું ખાસ તમે ચૂકતા નહીં, કારણ આ જીવનનો ઉત્સવ છે અને જે ઉત્સવ તમને સંપૂર્ણ જીવન કાયમ માટે તમને યાદગાર સ્વરૂપે રહેશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખેલી 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી 200 વર્ષ પૂરા થઈ જવા રહ્યા છે ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જે હેતુ હતો સર્વ જીવ હિતાવહ, હરિભક્તો પણ નહીં, એક સજ્જન વ્યક્તિઓને પણ સ્પર્શી જાય એવા શાસ્ત્રના રહસ્યને ભગવાને આપણી સમક્ષ મૂક્યા છે. ત્યારે એને આગામી 23/1/26 થી 27/1/26 સુધી શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર અમદાવાદ કાલુપુર તેમાં પધરાવેલા ભરતખંડના રાજા ધીરાજ નરનારાયણ દેવ એમના દરબારથી ઉજવવા જઈ રહ્યો છે. એ ઉત્સવ એકમાત્ર ઉત્સવ નથી, પરંતુ AI ટેકનોલોજી, બાળ ગમત રમત એવં આજની તારીખમાં જેવું શોભે એવું એક્ઝિબિશન, જે સત્સંગીઓને, સમાજના માણસોને પણ ઉપયોગ થાય એ સમયના માધ્યમથી એક્ઝિબિશન જેવા પણ આ સમયના પ્રોગ્રામની અંદર પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ વણ્યા છે. તો માત્ર કથા વાર્તા જ નથી, પણ સામાજિક રીતે, વ્યવહારિક રીતે, શારીરિક રીતે દરેક દ્રષ્ટિએ અને પૂર્વ અત્યારે આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ બાળનગરી છે, કથા વાર્તાનો મંડપ છે, ભવ્યથી ભવ્ય ભગવાન વર્ણી વેશનું એક એનિમેશન જેને કહેવાય, એના માધ્યમથી ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાય, ભગવાનનો સિદ્ધાંત સમજાય અને આત્યંતિક કલ્યાણના માર્ગે જીવન ચલાવી શકાય આજની યુગમાં, એવી ભવ્યથી ભવ્ય આ સમયાનું આયોજન ખૂબ જહેમત ઉઠાવીને કરી છે. ત્યારે આપ સૌ કોઈને વાલા ભાવિક ભક્તજનો, ધર્મપ્રેમીજનો, સુસજ્જન વ્યક્તિઓને અમારું ભાવપૂર્વક હૃદયથી આમંત્રણા પાઠવીએ છીએ.